नमस्कार सांग मैंने आपण समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 45 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करने के भूलें सांग मैंने। पूर्व भागरे आपण मैंने शुणी सांग करिछि पुओ पिला। निमिना शुणु शुणु गर गर हेले किंतु सोमेश थिबारु चुप रहिले। अमृत सोमेश को अर्पिता केमिति अछि कौन करुछि पचारा। सोमेश कहले अमृत मु अच्छी तुमे आस आज बुली जीव आम घर को आस एवं तुम सांग को देखी जीव। किंतु निमिना शुणी सूरबाबू कहले सोमुर मुंड खराब हो गला ना कौन जाई ताकू कुह कौन एमिति बहुर पुओ सांग मानकु डाकी देउछि लोक कौन कहिबे। अमृत कहला भाई जीवी किंतु आउ केबे। अर्पिता सह अल्प किछि कथा होई अमृत फोन रखिया परे सूरबाबू डाकिले दुहिंकु। एबे चलंतु आगो को सुनिबा। सूरबाबू विरक्त होई कहले सोमू तो निज पसंद रे बाहा हेलु आमर इच्छा टिके भी नथिला किंतु एबे तू जो मन मानी करुछु ठीक नुहे से सबू कौन भावुछु ए घरे कहीं मुरबी नहांती। सोमेश पचारे बापा कौन हैला। सूरबाबू कहले बहुर पुओ सांग मानकु डाकुछु से आसिले लोक कौन कहिबे साही पड़िशा कौन भाविबे झिया पिला होई थांते कि। सोमेश किछि कहि आसुथले हाथ धरि नेला अर्पिता। सोमेश चुप होई गले। एमिति किछि दिन परे आसिला सावित्री व्रत। अर्पितार प्रथम सावित्री किंतु अर्पिता बाप घरे सावित्री व्रत नाही तेणु बाहाघर पूर्वरु राजा ए विषय जणई देइथिला। हेले सूरबाबू राजा को फोन करी कहले सावित्री ओ रज भार देवाकू राजा को डकेले। राजा और मीनू जेतेबेले आसिले अर्पिता घर को सूरबाबू कहले आज्ञा आम घरे सावित्री व्रत नाही आउ रहिला रज भार झीर एईटा शेष रज तेणु से आम घर को बुलिबाकू आपण घर भार जीव। सूरबाबू और निमिना सफा मना करी कहले नाई भार आपण घर आसीब सावित्री आपण घरे नथिले कौन हैला आम घरे तो अच्छी ना। मीनू कहले ठीक अच्छी आमे सावित्री भार देबू किंतु रज भार आपण देबे। सूरबाबू कहले ना आम घर केवल कुमार पूर्णिमा भार जीव। टिके कथा कटाकटी हेबारू मीनू रागी जाई उठी पळाइले। थरटीए भी भाविले नहीं एईटा झियो शाशु घर से सीना पळेले हेले अर्पिता को बेस भल भाव शुणिबाकू पड़िला। एमिति 3 मास बीतीगला। सोमेश को पढ़ा सरिबा उपरे। सोमेश शनिवार रविवार घर को आसती एवं सोमवार पड़ाती भुवनेश्वर। सोमेश अर्पिता को जेते अधिका भल पाई बसिछंती अर्पितार जीवन सेते दुर्विषह होई पड़िथिला। निमिना गीता और मितांक भितरे कथा कथा के अर्पिता को गाली करिबा निमिनाकर काम हो जाइथिला। आउ गीता मिता बो को सपोर्ट करने आरंभ कर देइथिले। सूरबाबू भी झियो और स्त्री कथारे परिचालित। अर्पिता अवस्था एमिति हो जाइथिला जे सकाळ उठी कबाड़ खोलिया को भी डर लगुला। जेते सकाळ उठिले भी कबाड़ खोली आसिया पूर्वर ठाकुर को डाकुला हे प्रभु केबे सकाळ न आसंता कि। सकाळरू राति जाए निमिना और गीता सह समय काटिया भारी कष्ट हो जाउथिला अर्पिता पई। सेथे पुणी सप्ताह 4 दिन मितार रहणी भितर देखई सेखई कहिबा दुई भौणी जीतुंक सह मजा करिबा सोमेश का विरुद्ध रे कही आकाश का रोजगार को नहीं बड़ बड़ कथा गपिबा सह सोमेश बेरोजगार कही ताना मारिबा अर्पिता को बहुत कष्ट देउथुला। सोमेश कर अर्पिता प्रति भल पाइबा को कटु समालोचना करती से माने। गीता मिता अर्पिता प्रति कथा कथारे भूल बाछी याडू सियाडू कहती। अर्पिता चाहे भी सोमेश को किछि कहि पारु नथुला। से चाहू नथुला सोमेश को पढ़ारे व्याघात हो। सोमेश जेतेबेले आसुथुले अर्पिता खुशी हेबार नाटक करुथुला एवं गीता निमिना भी एमिति व्यवहार करुथुले जेमिति सबु किछि ठीक ठाक चालुछि आउ समस्ते खुशी रे अछंती। अर्पिता गीता मध्यरे बेले बेले जुक्ति भी लागिबा आरंभ हो जाइथिला। अर्पिता आसीबा परठारु बड़ दुआर चुली रे दिन रे डह डह खरारे बसी भात तरकारी करुथुला। गीता खरा को जाऊ नथला कला पड़ी जियो बोली एवं निमिना भी जाऊ नथिले। अर्पिता खरारे बसी बसी मुंड कौन हो जाउथला जोइथि पई ठीक रे खाई पारु नथला। से हेले काहाकू फरक पड़ू नथला। सोमेश आसीबा दिन घर भितर रोषेई करने को गीता कहूथला तेणु सोमेश किछि जानी पारु नथले। जेउ दिन हठात सोमेश आसी जाइथिले खबर न देई आउ अर्पिता को एमिति झाड़ नाल होई रोषेई करुथिबार देखिले सोमेश का मन दुख होइतिला। राति रे अर्पिता को पचारले मो मुंड छुई सत कुह सबुदिन कोठी रोषेई करुछ। अर्पिता जेते चेष्टा करी सत लुचाई पारि नथिला। आउ ता परदिन सकाळे सोमेश घर पाख
ପିଲାକୁ ଡାକି ବାଉଁଶ ନଡ଼ିଆ ଚେଞ୍ଚରା ଆଣି ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେମିତି ଅର୍ପିତାକୁ କଷ୍ଟ ନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସୋମେଶଙ୍କ ଏମିତି କରିବା ପରଠୁ ନିମିନା ଓ ଗୀତା ମିତା ଅର୍ପିତାକୁ ବାର କଥା କହିଥିଲେ। ନିମିନା କହିଲେ, ଦିନକ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ତ ଏମିତି କରିନି, ଆଜି ମାଇପ ପାଇଁ ଏତେ ଦରଦ। ସୋମେଶଙ୍କର ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ନେହ ସହିପାରୁନଥିଲେ କେହି। ବାହାଘର 3 ମାସ ଯାଏଁ ବି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ବର୍ଷା ଦିନ ଅର୍ପିତା ଦୁଆରେ ରୋଷେଇ କରିଲେ ବର୍ଷାରେ ହଇରାଣ ହେବ ବୋଲି ସୋମେଶ ଯେଉଁଦିନ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଆସିଲେ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ, ସୁରବାବୁ ବି କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୋମେଶକୁ। ଆଉ ରହିଲା ସୋମେଶଙ୍କ ବୋଉ କଥା, ନିମିନା ତ ଅର୍ପିତା ଠାରୁ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ସୁରବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ଅମାପ ସ୍ନେହ ଆଉ ସୁରବାବୁ ଅଫିସ ଯିବା ପରେ ବାର ହୀନସ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଉନଥିଲେ ଠିକରେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ସୋମେଶଙ୍କ ବୋଉ ଗାଧୁଆ ଘରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଢାଳି ଦେଲେ ବୋଲି ନିମିନା ସିଧା ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଲେ ବାହାରକୁ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଗାଳି କରି ଚାଲିଗଲେ। ସୁରବାବୁ ଯିବା ପରେ ଦୁଆର ଓଳା ବାସନ ମଜା ସବୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସୁରବାବୁ ସୋମେଶ ଥିବାବେଳେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେମିତି ନିମିନା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଭାତ ମାଛ ମାଂସ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ସୋମେଶ ଥିବାବେଳେ ଗିନାଏ ବଢ଼ା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ତରକାରୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାଛ ମାଂସର ନାଁ ନଥାଏ। ବିଚାରୀ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଅର୍ପିତା ଏସବୁ ସହି ନ ପାରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ତାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ପଢ଼ା ପାଇଁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା ବି, ତେଣୁ ଯେତିକି ପାରିଲା ଶାଶୁଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଲା। ହେଲେ ତା ବଦଳରେ କେତେ ଗାଳି କେତେ ଟାହି ଟାପରା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୀତା ତ ଏମିତି ଲାଗିଗଲା ଯେ ସୁରବାବୁ ଘରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଅର୍ପିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫର୍ଦ୍ଦେ ଫର୍ଦ୍ଦେ ଅଭିଯୋଗ ବାଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ନିମିନା ଥିଲେ ତାଳ ଦେବାକୁ। ମିତା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଦିଏ। ସୁରବାବୁ କିଛି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କାଠଗଡ଼ାରେ ଦୋଷୀ ଛିଡ଼ା କଲା ଭଳି ଛିଡ଼ା କରି ଅର୍ପିତାକୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କେତେ କଥା କୁହନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସି ବହୁତ କାନ୍ଦେ, ଘର କଥା ମନେ ପକାଏ, ସୋମେଶକୁ ଝୁରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ନିମିନା ସହଜରେ ତାର ପିଛା ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସି ପାଟି କରି କୁହନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଲୋକ ହସା କରିବୁ ଆମକୁ ତୁ? ଘରେ ପଶିବା ଦିନରୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଗଲେଣି, ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବେ ଆଉ? ଅଲକ୍ଷଣୀଟା। ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଅର୍ପିତାକୁ। ଭାବେ ସତରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କେତେ କଷ୍ଟ। ତଥାପି ନିମିନାକୁ ବେଳେବେଳେ ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ କୁହେ, ସାନ ବୋଉ ଏତେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ ତୁମେ? କିନ୍ତୁ ନିମିନା ଫଣା ଟେକି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଅଲକ୍ଷଣୀ କୋଉ ବେଳାରେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ଦେଲା କେଜାଣି? ଗୀତା ବି ଅର୍ପିତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ, ମାଛ ମାଂସ ରାନ୍ଧିବା କଥାରେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଭାବରେ ନ ମାନି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଗାଳି କରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ଗୀତାକୁ ବୁଝାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀଟା ରାଗନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁହଁ ଫୁଲାଉନି ପ୍ଲିଜ୍। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏ ଘରେ କିଏ ଅଛି କହିଲ ମୋ ସହ ହସ ଖୁସି ହେବାକୁ? ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଛୁଏନି। କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତୁମେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲେ? ଗୀତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ବସି ଗୀତା ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନରେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ଦିଏ ତ କେତେବେଳେ ଗୀତାର ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରି ଆଇରନ୍ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ସହ ତାର ସବୁବେଳେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଲାଗି ରହେ। ଗୀତା ନିମିନାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ତା ଶାଶୁଙ୍କୁ। ଗୀତା ଶୁଆଇ ଦେଇ କୁହେ, ମୋ ବୋଉ ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏ ଘର ମୋର, କୋଉଠୁ କିଏ ଆସି ଏ ଘରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେବ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କିଛି କୁହେ ନାହିଁ, ସବୁ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ତା ଶାଶୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଇ ବାସନ ମଜା ଦୁଆର ଓଳା ସବୁ କିଛି ନିଜେ କରେ। ସବୁବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କ ସେବା କରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ। ବାହାଘର ପରଠାରୁ ପାଠ ବହିର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଏମାନେ ମୋ ସହ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଆଗକୁ ସଂସାର ଗଢ଼ିବି ମୁଁ? ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା ଅର୍ପିତା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସବୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାନ୍ତି କି। ସୋମେଶ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଅର୍ପିତାକୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ମାର୍କ କରି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଏମିତି ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ କୋଳକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା କିଛି କିଛି ଖବର ପାଇଛି ମୁଁ। ବୋଉ ଓ ଗୀତା ତୁମକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ସତ କ'ଣ। ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ ସତ କ'ଣ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ, କିଏ ତୁମକୁ ଭୁଲ କହିଛି? ଏଠି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଆଉ ତୁମ ପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲୁଛି କୁହ? ଶୁଭ ଅପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ମୋ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଲ କଥା, କୁହ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ବାବା କିଛି କଥା ନାହିଁ, କହିବି କ'ଣ?
सोमेश टिके रिलैक्स हो अर्पिता को गेल करी पकाई कहले, ओ गॉड तुम सुखिला मुह देखु देखु तो मो प्राण चली जाइथिला। कॉलेज परीक्षा पाई फॉर्म फिलअप करिया पाई राजा सुरबाबू को जणाइबारु अर्पिता को 3 मास परे सुरबाबू सोमेश को डाकी घर को पठाइले, किंतु टंकाटिए भी मिठा किणीदेले नहीं। एवं सोमेश जेतेबेले बाटरे पचारे घरे कौन मिठा देई नाहंती कि, अर्पिता चलई दे कहला नाई बापा मिठा पाई टंका देइछंती, मु घर पाखरु किणीदेवी, तुमे व्यस्त हुओ नहीं। सोमेश आउ किछि न कही अर्पिता को नहीं तांको दुआर मुहरे छाड़ी देई कहले, मु आसीबी नेबा दिन आउ घरे कहबो मु सेई दिन घर भितर को जीवी। सोमेश पळेला परे अर्पिता घर को गला। एते दिन परे अर्पिता को देखु देखु लिजा कुंढेई पकेइला एवं मीनू और लीना खुशी हो गले। अर्पिता बैग थोई खुशी रे घर भितर बुलीगला। राजा ऑफिस जाई सारी थाए। लिजा अर्पिता पाई केते कौन बनेई पकेइला। अर्पिता को गोड़े गोड़े मीनू और लिजा शाशुघर कथा पचारु थांती। अर्पिता पाखरे थिबा 200 टंका देई कहला, बोऊ मोते सेमाने मिठा किणी देई नाहंती, ने एई टंका मिठा किणी आनिबु, तो ज्वाई भी किछि जानी नाहंती ए कथा। लिजा टंका अर्पिता हाथ रे गेंजी देई कहला, देई नाहंती तो कौन हैला, बाप घर को आसीछ खाली आसिले कौन हैला, तुमे कौन टंका देउछ जे, मु किणी आनुछि, रुह बड़ बोऊ खुड़ीका घरे देई देबा। लिजा और मीनू को अर्पिता शाशुघर विषय रे बेसी किछि कहु न थाए, काहेकि भी कही अजथा टेंशन देव सेमानकु। कष्ट जदि ता भाग्य रे लेखा सीए भोगिब, आउ किए ता पाई काहेकि कष्ट पाइब। जेतिकी दरकार कहिला। दिन रे रूपा पाखकु जाई बुली आसिला। रूपा अर्पिता को देखी कुंढेई पकई सरबत देले भल मंद कथा बुझिले। अर्पिता जेतेबेले पिकू कथा पचाला, रूपा और अर्पिता बड़ बो कांद कांद होई कहले, कौन कहबू तोते मा, तू थिलु सिना बुझौथिलु, काली ठारु बा चुली लागिनी घरे, टोका एका जिद, मु सेई झियो को बाहाबी, आउ तो बड़ बापार एका जिद, से झियो ए घरे पसिले मु घर छाड़ी देबी, कौन करिबु आमे, मुंड आमर काम करुनी। अर्पिता सबू शुणी मन दुख करी कहला, भाउज कौन हेब अबे। रूपा कहला, जानिनु कौन हेब, काली ठार तो पाटितुंड लागिछि जोर रे। राजा आसीबा जानी अर्पिता कहला, भाउज भाई आसिलेनी, मु आसीबी टिके छाड़ी, व्यस्त हुओ नहीं, मु पिकू भाईଙ୍କ सह कथा हेबी। अर्पिता राजा को आसी मुंडिया मारिला। राजा देखी कहला, अरे अर्पिता केतेबेले आसिलु, हौ हौ चाल घर भितर को। राजा चाहा जलखिया सारी अर्पिता को कहला, तोर फॉर्म फिलअप और बाकी दरमा मिसी 1500 टंका हेउची, काली कॉलेज जाई फॉर्म फिलअप करिदेबु, टंका आनिछु ना नहीं, जदि न आनिछु सोमेश को फोन करिदेबु, बाटरू कहबू आनी देई जिबे, बाहाघर परे सीए तोर खर्च करिबा कथा मु काहेकि देबी। अर्पिता को राजा कथा खराब लागिले भी से चुप रहिला। भाबिला, हे प्रभु भाई एमिति कहूची, मु तांको केमिति कहबी, मु भी किछि टंका आनिनी, कौन करिबी हेबे। राजा एमिति कहिबा शुणी लिजा को बहुत खराब लागिला। लिजा अर्पितार सुखिला मुह देखी अर्पिता को कहला, रुह मो पाखरे अछि, तुमे ज्वाई को किछि कह नाही। राजा को लिजा कहला, कौन एमिति कहूछ तांको, केते दिन परे आसीछंती खुशी रे। राजा कहला, सीए बाहा होई चाकरी कले ता टंका ता शाशुघर खाइबे ना मु, ताहेले सेमाने खर्च करिबेनी तो कौन मु करिबी। अर्पिता आखि जके आसला, तथापि समस्त को लुचाई लुह पोछि देला। लीना अर्पिता कांधरे आउजी कहला, तू परा भाई को टेकुथुलु, एबे जानिलु तो केमिति कहि जाउछि तोते, हौ व्यस्त हो ना, मु चिंटू को मागे काली। अर्पिता कहला, नाई थाउ, मु कॉलेज पाखरे फोन करी आंकु कहिबी। राति रे राजा रुटी खाइबा बेले लिजा कहला, अर्पिता कौन कहूतला शाशुघर कथा। लिजा कहला, नाई। राजा कहला, अर्पिता कौन मिठा फिटा आनिथिला देल मते। मीनू कहले, अरे सेमाने तो ताकू किछि किणी देले नहीं, सीए कोठु आनिबो। अर्पिता पाखरे बसी थाए। राजा अर्पिता को चाही कहला, किछि न आनी खाली आसिलु, तते टिके भी खराब लागिला नहीं, कुआडे गला सोमेश का बड़ बड़ कथा, कौन सीए आनिकी आसिले तते किणिकी देई पाले नहीं, एमिति भिकारी भड़ी पठेई देले, गाँ साही भाई कौन भाविबे। अर्पिता आखिरु झरी पड़ला, ठप ठप होई लुह धार उठी पलाइला पिकूଙ୍କ घर आड़े। पिकू गाड़ी आसुथिबार देखी लुह पोछि पिकू को मुंडिया मारला अर्पिता। पिकू गाड़ी ओह्लाई अर्पिता को कुंढेई पकई कहला, अरे अरे मते कौन मुंडिया मारुछु, पागिलीटा, आउ आम हिरो कहांती। अर्पिता कहले, पिकू भाई से छाड़ी देई पळेइले, मु फॉर्म फिलअप करियाको आसीछि, 2 दिन परे पळेइबी। पिकू अर्पिता हाथ धरी नहीं भीतर को नहीं गला, कहला, आसे मो सह,
3 ମାସ ହେଲା ଦେଖିନି ତୋତେ, ସବୁ ଭଲ ତ? ଅର୍ପିତା ସରୁଧାର ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ କହିଲ? ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ? ପିକୁ କହିଲା, ସବୁ ସତ ଶୁଣିଛୁ। ତୋ ବିନା କେହି ବି ମୋତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲୁ, ତୁ ତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛୁ, କିଏ କ'ଣ ପ୍ରେମ କରି ଭୁଲିପାରେ? ତେବେ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ତାକୁ? ଆମ ଘର ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା, ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଦେବୁ, ମୋ ବାହାଘର ପ୍ରୀତି ସହ ନ କରିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ପିକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ପିତା ପିକୁ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ପିକୁ ଭାଇ, କୁହନ୍ତି 7 ଜନ୍ମ ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳେ, ଆଉ ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ଉପରେ ଆମର ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ନଷ୍ଟ କରିବାର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଏମିତି କୁହ ନାହିଁ। ପିକୁ କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? ମୁଁ ପ୍ରୀତି ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ପିକୁ ଭାଇ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ଟିକେ, ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ହଉ, ତୁମେ ଯାଇ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳା ବଦଳି କର, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଅର୍ପିତା ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଖିଲା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରୂପା। ଅର୍ପିତା ରୂପାକୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଶୁଣିଲ ତ ପିକୁ ଭାଇଙ୍କ କଥା, କ'ଣ ଆଉ ବୁଝେଇବି ମୁଁ? ରୂପା କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ଆସିଛ ତ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ନହେଲେ। ଅର୍ପିତା ଯାଇ ତା ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲା ସେ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରି କହିଲେ, ନା, ଏ ବାହାଘର ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ ପଳାଉ, ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁ। ଅର୍ପିତାର ବଡ଼ ବୋଉ କାନ୍ଦିଲେ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି। ରୂପା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିଲା। ଅର୍ପିତା ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଅର୍ପିତାକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଥିବାରୁ ରାଜା ଓ ଲିଜାର ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରାଜା ଲିଜାକୁ 2 ଚଟକଣି ମାରିଥିବାରୁ ଲିଜା କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଅର୍ପିତା ଯେମିତି ଜାଣିଲା ତା ପାଇଁ ଏତେ କାଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ମନ ଦୁଃଖରେ ଲିଜାକୁ ବୁଝେଇ ଭୁଲ ମାଇ କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି କହୁଥିଲ ଯେ? ମୁଁ ଆସିବାରୁ ଏତେ ପାଲା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆସିବି ନାହିଁ। ଲିଜା ଅର୍ପିତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ତୁମର କ'ଣ ଦୋଷ? ଦେଖୁନ, ତୁମ ଭାଇ ତୁମକୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେମିତି କହିଗଲେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ଗୁଣ ତ ଜାଣିଛ। ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗି ନେଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ଅର୍ପିତା ଲିଜାର ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ ମାଗୁଛ ମୋତେ? ଭାଉଜ, ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେ? ମିନୁ ଥାଇ କହିଲେ ମନା କରୁଛି, ସେଠି ବାହା ହଅନା, ଏବେ ଭୋଗ। କିଏ କ'ଣ କରିବ? ତୁ ନିଜେ ତ ଅର୍ଜିଛୁ। ଅର୍ପିତା କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଲିଜା ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଲା। ଅର୍ପିତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଲିଜା ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଖାଇଲା ଏବଂ ଖାଇସାରି ଶୋଇଲା। ପରଦିନ କଲେଜ ବାହାରିଲା ଅର୍ପିତା। ଲିଜା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରାଣ ନିୟମ ପକାଇ ତା ପାଖରେ ଥିବା 1,500 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ଅର୍ପିତାକୁ ଧରେଇ ଦେଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଥାଉ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଆଣିବି ତାଙ୍କଠାରୁ। ଲିଜା କହିଲା, ରଖ, ଏଇଟା ମୋ ଟଙ୍କା, ମୋ ବାପା ଦେଇଥିଲେ, ତୁମ ଭାଇଙ୍କର ନୁହେଁ। ରାଜା କଟମଟ କରି ଅନାଇଲା ଲିଜାକୁ। ଲିଜା କହିଲା, ବାପ ଘରକୁ ଆସି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ଏଗୁଡ଼ା କି ଅବିବେକୀ କଥା। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅର୍ପିତା ଟଙ୍କା ନେଇ କଲେଜ ଗଲା ତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି। କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୁନୁ ନଜର ଯେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି, କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା ଅର୍ପିତାକୁ। ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା, ହିରୋଇନ୍, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୋରୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ଭାଇନା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଖବର କହ। ମୁନୁ ସହ ଅର୍ପିତା ମନ ଖୋଲା ଖୁବ୍ କଥା ହେଲା। ଦୁହେଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ଏହାପରେ ମୁନୁ ଅର୍ପିତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଡାକିଲା, ଆସେ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଲୋ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଯିବି, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ। ଏହାପରେ ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା। ସୋମେଶ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଓ ଅର୍ପିତା, ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏଠି। ମୁଁ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରୁଛି। ତୁମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଲ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ। ସୋମେଶ କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ଶୁଭର ଆଜି ହାର୍ଟଚୋକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଓ ଶୀତାଂଶୁ ତାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ହାର୍ଟରେ ବଡ଼ ହୋଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟେଷ୍ଟ କରି ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା, ପ୍ଲିଜ୍, ତୁମେ କାହାକୁ କହି ମୋତେ ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅ। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା, ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି କର। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ, ତୁମେ କାହାକୁ ପଠାଅ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପିକୁ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଆଣିବି। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ଥୋଇ ମୁନୁକୁ କହିଲା, ମୁନୁ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆସିବି ରେ। ମୁନୁ ଜିଦି କରି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଚାଲ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଅର୍ପିତା ମୁନୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖି ମୁନୁର ଜେଜିମା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଫୁଲେଇ, ବାହା ହୋଇଗଲୁ, ଆଉ କାହିଁକି ଆସିବୁ ଅବିକା ତ।
ପ୍ରେମ ନଈରେ ଉବୁଟୁବୁ ବୁଢ଼ୀକୁ କିଏ ପଚାରେ? ନାତି ଟୋକାକୁ ଆଣିବୁ ଟିକେ ବା, ମୁଁ ରଖିଦେବିନି, ଫେରେଇ ଦେବି ତୋତେ। ଅର୍ପିତା ଜେଜିମା କାନ୍ଧରେ ଆଉଜି କହିଲା, ନାଇଁ ଜେଜିମା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆସିବି ତାଙ୍କୁ ନେଇ। ଜେଜିମା କହିଲେ, କେଜାଣି କିଏ ଜାଣେ, ବାହାଘର ପରେ ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ବର, ନୂଆ ନୂଆ ସପନରେ ଭାସି ବୁଲିବୁ, ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ସମୟ କାହିଁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ସତରେ ଆସିବୁ ଆମେ, ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଅର୍ପିତା ବାହାରି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଘରୁ। ମନ ତାର ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ। ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି, କିଏ ଦେବ ମୋତେ? ଭାଇ ଯେମିତି ହେଉଛି ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ପାଲା କରିବ। ପିକୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେପଟେ ଇଏ ଶୁଭ ଅପାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ କରିବି ଭାବି ପାରୁନି। ଅର୍ପିତା ବହୁତ ଭାବି ଭାବି ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ମୁଦି 2ଟି ବଣିଆ ଦୋକାନରେ ବିକି 7,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଗଲା। ବାଟରେ ଭାବିଥିଲା ଅମ୍ନିଶ ସହ ଦେଖାହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିକୁ ସହ ଦେଖା ହୋଇ କହିଲା, ପିକୁ ଭାଇ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର, ପ୍ଲିଜ୍ 3,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି ତୁମକୁ। ପିକୁ କହିଲା, ଏ କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ ଫେରେଇ ଦେବୁ? ଆରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର ବେଳେ ତୋ ପାଉଁଜି ବିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, ଅଥଚ ତୋ ଦରକାର ବେଳେ କହୁଛୁ ଫେରାଇ ଦେବି। ମୁଁ ରାଜା ଭାଇ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତୁ? ପିକୁ କହିଲା, ତୁ ଯା, ଏବେ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ରାତିରେ ନେଇ ଦେଇଦେବି ତୋତେ। ଅର୍ପିତା ସେଠାରୁ ଆସିଲା। ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ଗଡ଼ୁଥା ପିକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଣି 3,000 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଲା। ରାଜା ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ପିକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ଭିତରେ। ରାଜା ପିକୁକୁ ପଚାରିଲା, କି ଟଙ୍କା କିରେ? ପିକୁ କହିଲା, ନାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଖବର ଦେଇ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ସୋମେଶ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ହାତରେ। 2 ଦିନ ପରେ ସୋମେଶ ଆସିଲେ ଅର୍ପିତାକୁ ନେବା ପାଇଁ। ରାଜା ସୋମେଶକୁ ଦେଖିବି ଅପମାନିତ କରିଲା ପରି ବ୍ୟବହାର କଲା। ସୋମେଶ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବି ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ସହିଗଲେ। ଅର୍ପିତା କିନ୍ତୁ ସହିପାରୁ ନଥାଏ କି ରାଜାକୁ କିଛି କହିପାରୁ ନଥାଏ। ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ କରୁଣ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁଲା ଅର୍ପିତା। ଦୁହେଁ ଫେରିବା ବେଳେ ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ଶୁଭ ଅପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଁ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ତୁମ ବାଇକ୍? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ଘରେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ଶୁଭ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିବାରୁ ମୋ ବାଇକ୍ ବିକି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଘରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ। ଶୀତାଂଶୁ ଓ ମୁଁ ମିଶି ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ? ତାକୁ କ'ଣ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଘରେ କ'ଣ କହିବ? ସୋମେଶ କହିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟିଏ କହିବା ଦେଖିବା ଆଉ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ପିଠି ଉପରକୁ ଆଉଜି ହୋଇ ସୋମେଶଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହିଲା, କହିବ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କହିଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିବେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ଘରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟିଯାଉଛି। ସୋମେଶ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଲେ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ଦେହରେ ପିଟି ହୋଇଗଲା। ଅର୍ପିତା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲ ଯେ? ସୋମେଶ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାର ସାଇଡ଼ରେ ରଖି ଅର୍ପିତାର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, କ'ଣ ହେଉଛି କୁହ। ଅର୍ପିତା ପାଟିରୁ ଅଚାନକ ତ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଅର୍ପିତା କଥା ବୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଅର୍ପିତା, ମୋତେ କୁହ, ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ। ମୁଁ କିଛି କିଛି ଶୁଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ତୁମକୁ ପଚାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଲୁଚେଇଲ। ପ୍ଲିଜ୍, ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ। ମନ ଭିତରେ କିଛି କଥା ଲୁଚେଇ ରଖ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ତୁମେ ମନ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ଲୁଚେଇ କଷ୍ଟ ପାଅ କି ଡିପ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ରୁହ। ତୁମେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଅକାରଣରେ ହାରିଯିବି। ଅର୍ପିତା ଚୁପ୍ ରହିଲା ତଥାପି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, କଥା ହୋଇଥିଲା ନା, ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଦୁହେଁ ଭାଗ ହେଇ ସହିବା। ତେବେ ତୁମେ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି କରୁଛ? କୁହ, ନହେଲେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ସୋମେଶ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉ ଯାଉ ଅର୍ପିତା କହିଲା, ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ, ଏମିତି ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମ ପଢ଼ା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହୁନଥିଲି। ଶୁଣ ତେବେ। ଏହାପରେ ଅର୍ପିତା ଗୀତା ନିମିନାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଗଲା। ସୋମେଶ ସବୁ ଶୁଣି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଥିଲେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ। ହେଲେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନାହିଁ। ରାତିରେ ତୁମ ବିନା ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନି। ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ସାନ ବୋଉଙ୍କର ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ କବାଟ ବାଡ଼ା ମୋ ଛାତିରେ ଅନେକ ଭୟ ଖେଳାଇ ଦେଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ସକାଳ ନ ଆସନ୍ତା କି? ସକାଳରୁ ରାତି କେମିତି ହେବ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଘରେ। ଅନେକ ଟାହିଟାପରା ଗାଳିରେ ମୋ ସକାଳରୁ ରାତି ପାହିଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତି କଥାରେ ଗୀତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଇସ୍ୟୁ ଦରକାର। ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ।
ସତରେ ବୋଉଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ କି କାମ କରାଇଲେ? ମୁଁ ଜମା ବି ସହିପାରୁନି। ମିତା ବି ଆସିଲେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ବାପା କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକପାଖିଆ ବିଚାର କରି କାଠଗଡ଼ାରେ ଦୋଷୀକୁ ଛିଡ଼ା କରି ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇବା ପରି ମୋତେ ଦି ଚାରିପଦ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ପିତା କଥା ଶୁଣି ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଆମ ଘର ଲୋକ ଏମିତି ଆଉ ତୁମକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି? ଅର୍ପିତାର ହାତକୁ ନିଜ ଗାଲରେ ଲଗାଇ ଅନୁତାପ କରିଲେ ସୋମେଶ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ବୁଝେଇ କହିଲା, ଏଇ ଏଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ଦୋଷ? କିଛି ଭାବ ନାହିଁ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ହେବ। ଚାଲ ଏବେ, ମୋତେ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୁଁ କେମିତି ସବୁ ସହିଯିବି। ସୋମେଶ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଅର୍ପିତା, ଆକାଶ କେମିତି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କୁହ ତ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଗୀତା ତ ସବୁବେଳେ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଗପୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି। ସେ କହୁଥିବେ ନହେଲେ ମିତା କହୁଥିବେ। ମିତା ବି ସପ୍ତାହକ 4 ଦିନ ଆମ ଘରେ ନା। କାହିଁ ଆକାଶ ଭାଇ କିଛି କହୁଥିଲେ କି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ, 2 ଦିନ ତଳେ ଆକାଶ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସୋମେଶକୁ ଆକାଶ ଫୋନ୍ କରି କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଏତେ ମାମଲତି। ଆଗକୁ କାହାଣୀ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଶୁ ବୋହୂର ହିନ୍ଦୀ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।